Dear all the viewers, welcome to my channel. I hope you all are in good health. It's me Ganesh Thami. I am back with the next video of the objective questions and answers of class 12 optional English from drama section. It carries 10 marks in final examination, board examination, including subjective and objective questions. If you have not subscribed my channel, please subscribe it and share the video among your friends to whom it may concern. Without any delay, now let's move to the question answers. Question number 1. Who wrote the play All My Sons? William Shakespeare, Arthur Miller, Joe Keller, Eugene O'Neill. Correct answer is Arthur Miller. Question number 2. All My Sons was written in 1947, 1948, 1950, 1949. Correct answer is 1947. Question number 3. Arthur Miller is dash playwright, a British, an Irish, a Japanese, an American. Correct answer is an American. Question number 4. All My Sons is a dash play, 1-act play, 2-act play, 3-act play, 4-act play. Correct answer is 3-act play. Question number 5. All My Sons shows the dash American society, pre-World War II, post-World War II, Renaissance, Native. Correct answer is post-World War II. Question number 6. The play takes place in the month of June, July, August, September. Right answer is August. Question number 7. The setting of the play is Keller's backyard and manufacturing plant, Keller's backyard and Bailey's backyard, Keller's backyard and Bailey's house. Right answer is Keller's backyard. Question number 8. Who is Joe Keller? A successful journalist, a successful businessman, a professor, a farmer. Correct answer is a successful businessman. Question number 9. What is the relationship between Joe and Kate? Options: father and daughter, husband and wife, brother and sister, and neighbors. Correct answer is husband and wife. Option B. Question number 10. What business does Joe Keller run? Options: farming, writing, manufacturing, and teaching. Right answer is manufacturing. Option C. Question number 11. What is different about the Keller's yard at the beginning of the play? यो नाटकको सुरुवातमा केलरको आँगनमा के फरक छ, त्यहाँ के भएको छ? Options: a tree has fallen, the hammock is broken, a large picnic is going on, it has been mowed. Right answer is a tree has fallen. एउटा स्याउको रुख ढलेको छ त्यहाँ due to lightning, चट्याङ परेर. Question number 12. What is the only part of the paper that Joe Keller reads? Joe Keller ले पत्रिकाको कुन भागलाई मात्रै पढ्छ? Options: the sports section, the world news, the obituaries भनेको condolence, श्रद्धाञ्जली, the want ads भनेको विज्ञापन. Correct answer is option D, the want ads. Question number 13. Dash is the birth month of Larry. Larry कुन महिनामा जन्मेको थियो? अगस्त, जनवरी, मार्च, डिसेम्बर. Right answer is August. Option A. Question number 14. Larry went missing on November 15, November 20, November 25, November 30. Larry हराएको दिन चाहिँ कहिले हो त? उसको प्लेन कहिले मिसिङ भयो? Correct answer is November 25. Question number 15. Whose horoscope is Frank Lube making at the beginning of the play? यो प्लेको सुरुवातमा फ्र्याङ्क लुबे भन्ने ज्योतिषीमा इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेले कसको उसले कुण्डली बनाइरहेको छ? हरस्कोप भनेको कुण्डली. Options: जोर्ज, क्रिस, ल्यारिज, एन्स. Option C is right answer. उसले ल्यारीको हरस्कोप बनाइरहेको छ किनभने ल्यारी हराइरहेको छ. Question number 16. How did Larry's tree fall? Options: it was sick. Option B, Chris cut it down. Option C, due to lightning. And option D, gardener cut it down. Right answer is due to lightning. चट्याङले गर्दा ल्यारीको रुख जुन एउटा एप्पल ट्री थियो घरको आँगनमा यार्डमा रोपिएको त्यो ढलेको थियो. Question number 17. Before the start of the play, who knew about Larry's letter? ल्यारीले पठाएको जुन सुसाइड लेटर थियो, अब प्लेन क्र्यास गर्दैछु, म मर्दैछु भनेर उसले लेटर पठाएको थियो, त्यो पाउने को हो त? Options: Anne and George, Anne and Chris, Anne and mother. यसको राइट आन्सर हो एन. एन चाहिँ ल्यारीको गर्लफ्रेन्ड थियो, त्यसैले गर्दा
ल्यारीको लेटर उसले पहिला पाएको थियो र उसको मृत्युको खबर पनि यो प्ले सुरु हुनुभन्दा पहिले नै उसले पाइसकेकी थिए एनले। अप्सन ए। क्वेसन नम्बर 19, हाउ मेनी P-40s crashed due to the parts from Killer's factory? यो P-40s भनेको फाइटर प्लेन हो, युएस आर्मीको फाइटर प्लेनहरू थियो जुन चाहिँ क्र्यास भएको थियो। किलरले जुन डिफेक्टिभ एरोप्लेन पार्ट्सहरू, खराब पार्ट्सहरू, सिलिन्डरहरू बेचेर त्यो प्रयोग गर्दा कतिवटा प्लेनहरू दुर्घटना भएको थियो। अप्सन 15, 20, 36, 21। राइट आन्सर इज 21, अप्सन डी। यो खराब पार्ट पूर्जाले गर्दा 21वटा प्लेनहरू दुर्घटना भएका थिए, फाइटर प्लेनहरू, र 21जना पाइलटको डेथ भएको थियो। क्वेसन नम्बर 20, हाउ मेनी सन्स डज जो किलर ह्याभ? जो किलरको कतिवटा छोराहरू छ? अप्सन ए 1, 2, 3, 4। राइट आन्सर इज 2, अप्सन बी इज राइट आन्सर। उसको दुईवटा छोराहरू ल्यारी र क्रिस हो। ल्यारी वर्ल्ड वारमा मिसिङ भइरहेको छ भने क्रिसले चाहिँ आफ्नो बिजनेस ह्यान्डल गरिरहेको छ, आफ्नो बाउको बिजनेस। क्वेसन नम्बर 21, व्हिच ट्री हेज फलन इन द बिगिनिङ अफ द प्ले? यो प्लेको सुरुवातमा कुन रुख ढलेको छ? अ म्याङ्गो ट्री, एन एप्पल ट्री, अ पपाया ट्री, अ लिची ट्री। राइट आन्सर इज एन एप्पल ट्री, जुन चाहिँ ल्यारीको सम्झनामा ल्यारी हराएको दिनदेखि रोपिएको थियो र ऊ ढलेको छ लाइटनिङको कारणले। क्वेसन नम्बर 22, हु इज अ सुपरस्टिसियस वुमन इन दिस प्ले? अप्सन्स केट, एन, लिडिया, मिसेस बेलिस। राइट आन्सर इज केट। केट सुपरस्टिसियस छ, त्यसैले गर्दा ऊ छोरा हराएकोमा पनि उसले ज्योतिषीलाई फ्र्याङ्क लुबेलाई आफ्नो उसको छोराको कुण्डली हरस्कोप हेरिदिन भन्छ। क्वेसन नम्बर 23, हु इज एन एस्ट्रोलोजर? यसमा ज्योतिषको हो र जर्ज, फ्र्याङ्क, क्रिस, ल्यारी। करेक्ट आन्सर इज फ्र्याङ्क लुबे। क्वेसन नम्बर 24, हु इज अ लयर बाई प्रोफेसन? राइट अप्सन्स जर्ज, फ्र्याङ्क, क्रिस, ल्यारी। राइट आन्सर इज जर्ज डिबर। ऊ चाहिँ न्युयोर्कमा लयर हो र पहिला चाहिँ वर्ल्ड वार सेकेन्डमा लड्न गएको थियो र त्यसपछि चाहिँ ऊ लयर हो, स्टिभ डिबरको छोरा हो र एनको दाइ हो। क्वेसन नम्बर 25, हु सप्लाइड द डिफेक्टिभ एयरप्लेन पार्ट्स? अप्सन्स जो एन्ड स्टिभ, जो एन्ड क्रिस, जो एन्ड जर्ज, स्टिभ एन्ड जर्ज। राइट आन्सर इज जो एन्ड स्टिभ। जो केलर र स्टिभ केलरले उनीहरूले फल्टी एयरप्लेन पार्ट्सहरू सप्लाई गरेका थिए युएस आर्मीको लागि ड्युरिङ द वर्ल्ड वार सेकेन्ड। क्वेसन नम्बर 26, हु इज अ डक्टर इन द प्ले? अप्सन्स जिम बेलिस, फ्र्याङ्क लुबे, क्रिस केलर, स्टिभ डिबर। राइट आन्सर इज जिम बेलिस। क्वेसन नम्बर 27, हु आर जो केलर्स बिजनेस पार्टनर? अप्सन्स केट केलर, स्टिभ डिबर, फ्र्याङ्क लुबे, जिम बेलिस। राइट आन्सर इज स्टिभ डिबर, अप्सन बी। स्टिभ डिबर जो केलरको नेइबर पनि हो, छिमेकी पनि हो र बिजनेस पार्टनर पनि हो। क्वेसन नम्बर 28, हाउ डिड जर्ज ट्राभल फ्रम न्युयोर्क टु कोलम्बिया? जर्ज आफ्नो बस्ने ठाउँ न्युयोर्कदेखि कोलम्बिया, जहाँ उसको बाउ जेलमा थिए, त्यो ठाउँसम्म कसरी ट्राभल गर्यो? बाई ट्रेन, बस, कार, प्लेन। राइट आन्सर इज बाई ट्रेन। क्वेसन नम्बर 29, हु इज मिसिङ इन वर्ल्ड वार सेकेन्ड? अप्सन्स ल्यारी, क्रिस, जर्ज, फ्र्याङ्क। राइट आन्सर इज ल्यारी। क्वेसन नम्बर 30, एन इज जर्ज गर्लफ्रेन्ड, सिस्टर, क्लासमेट, मदर। एन चाहिँ जर्जको को पर्छ त? सी इज सिस्टर, अप्सन बी इज राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 31, एन वाज ड्यास गर्लफ्रेन्ड प्रिभियसली एन कसको गर्लफ्रेन्ड थियो तर अहिले चाहिँ सी इज इन लभ विथ क्रिस। अहिले चाहिँ ऊ क्रिससँग प्रेममा छ। अप्सन जोज, क्रिस, ल्यारिज, फ्र्याङ्क्स। करेक्ट आन्सर इज ल्यारिज। सी वाज ल्यारिज गर्लफ्रेन्ड। अब ल्यारी चाहिँ त्यो प्लेन मिसिङ भइरहेछ, उसले खासमा सुसाइड क्र्यास गरेको हो, आफूले जानेरै दुर्घटना गराएर ऊ मरेको हो आफ्नो बाउको अपराधको, दोषको, गल्तीको एउटा आत्मग्लानीले गर्दा। क्वेसन नम्बर 32, एन वान्ट्स टु म्यारी ल्यारी, क्रिस, जर्ज, फ्र्याङ्क। राइट आन्सर इज ल्यारी, अप्सन ए। क्वेसन नम्बर 33, स्टिभ डिबर इज इन प्रिजन इन ड्यास कोलम्बिया, न्युयोर्क, वासिङटन, टेनेसी। स्टिभ डिबर कुन ठाउँको जेलमा छ? राइट आन्सर इज कोलम्बिया। क्वेसन नम्बर 34, लिडिया वाज ड्यास गर्लफ्रेन्ड बिफोर वार बट नाउ सी इज म्यारिड टु फ्र्याङ्क। युद्धभन्दा पहिला ऊ कसको गर्लफ्रेन्ड थियो
जोर्ज, क्रिस, ल्यारी, जर्ज। अप्सन डी इज राइट आन्सर, जर्ज। क्वेसन नम्बर 35, वाइ डिड ल्यारी क्र्यास प्लेन विलिङली? ल्यारीले किन जानी उसले प्लेन दुर्घटना गरायो? अप्सन्स, ड्यू टु ब्रेकअप, ड्यू टु हिज फादर्स क्राइम एन्ड गिल्ट फ्रम इट, ड्यू टु ब्याड वेदर, ड्यू टु डिफेक्टिभ एयरप्लेन इन्जिन। अप्सन बी इज राइट आन्सर, ड्यू टु हिज फादर्स क्राइम एन्ड गिल्ट फ्रम इट। आफ्नो बुवाले गरेको गल्तीले गर्दा अपराध महसुस भएर, गिल्टी फिल भएर, दोषी महसुस भएर उसले प्लेन क्र्यास गरायो। क्वेसन नम्बर 36, हु इज द मेन क्यारेक्टर इन द प्ले? केट, जो, जिम एन्ड राइट आन्सर इज जो केलर। अप्सन बी, जो केलर इज द सेन्ट्रल क्यारेक्टर इन दिस प्ले। क्वेसन नम्बर 37, हु किल्स हिमसेल्फ एट द एन्ड अफ द प्ले? यो प्लेको अन्त्यमा आफैलाई गोली हानेर कसले सुसाइड गर्छ? अप्सन्स, जर्ज, फ्र्याङ्क, जिम, जो। राइट आन्सर इज जो केलरले अन्त्यमा म जेल जान्छु भनेर घरभित्र ज्याकेट लिन जान्छ र उसले भित्र चाहिँ गोली हानेर आफैलाई गनले हानेर सुसाइड गर्छ, किनकि ऊ अपराधी पनि हो र उसको अपराधको पोल खुल्यो अनि छोराले सबैले थाहा पायो। क्वेसन नम्बर 38, द प्ले डिल्स विथ अप्सन्स, कन्फ्लिक्ट बिट्विन फ्यामिली लोयल्टिज एन्ड सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी। अप्सन बी, सेपारेसन अफ द लभर्स। अप्सन सी, फादर सन रिलेसनसिप। एन्ड नम्बर डी, रेसियल डिस्क्रिमिनेसन बिट्विन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। राइट आन्सर इज अप्सन ए, कन्फ्लिक्ट बिट्विन फ्यामिली लोयल्टिज एन्ड सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी। क्वेसन नम्बर 39, हु सेड दे वेयर अल माई सन? र यो प्लेमा यो डायलग कसले दिएको? उनीहरू सबै मेरा छोरा हुन्। जो चाहिँ प्लेन दुर्घटनामा फाइटर प्लेन क्र्यासमा मरेका थिए, तिनीहरू मेरा छोरा हुन् भनेर कसले भन्यो? अप्सन्स, केट केलर, स्टिभ डिबर, जर्ज डिबर, जो केलर। यो चाहिँ जो केलरले भनेको हो। जब उसको अपराधको पोल खोल्यो त्यसपछि उसले यो डायलग चाहिँ भनेको हो। क्वेसन नम्बर 40, केट डजन्ट वान्ट एन टु म्यारी क्रिस बिकज सी थिङ्क्स एन इज एन इमोरल गर्ल। अप्सन बी, अ क्रिमिनल्स डटर। अप्सन सी, ल्यारिज गर्ल। अप्सन डी, अ लोवर क्लास गर्ल। केटले एनलाई आफ्नो छोरा क्रिससँग विवाह नहोस् भन्न र चाहनुको कारण के हो त? यसको रिजन चाहिँ हो, सी थिङ्क्स एन इज ल्यारिज गर्ल, किनकि ऊ जेठो छोराको गर्लफ्रेन्ड हो, मेरो जेठो छोरा फर्केर आउँछ भन्ने अझै सोचिरहेको छ। त्यसैले उसलाई उनीहरूको विवाह हुन दिनु भनेको त ल्यारीको मृत्यु स्वीकार गर्नु हो। त्यसैले सी थिङ्क्स सी इज ल्यारिज गर्ल। द्याट वाज द लास्ट क्वेसन। किप लभिङ एन्ड वाचिङ माई च्यानल। थ्याङ्क यू।